नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम समस्त दर्शक बंधु मान स्वागत जनाई मु गौरीशंकर आरंभ करुछि आज कार्यक्रम। आज विषय जेमिति दृष्टि सेमिति सृष्टि। लेखक डॉक्टर पदारविंद रथ। तेबे आम जानिचे दृष्टिभंगी भिन्न भिन्न, किंतु जेमिति दृष्टि सेमिति सृष्टि पुणी कौन से विषय जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। गोटे गाँव में जड़े प्राज्ञ व्यक्ति रोते, अन्य गोटे गाँव जड़े व्यक्ति आसी पचारे, आज्ञा मुझे जो गाँव में रोचे से गाँ छाड़ी आपण गाँव में रहा चाहूँगी, तेबे यही गाँव लोक मैंने किपरि से आचार व्यवहार केमिति से विषय में मत टे कहे कि। प्राज्ञ पचारे आपण प्रथमे एबे जो गाँव में रोचंती से गाँव लोक मैंने किपरि कहतु तो। आगंतुक कहले मुझे जो गाँव में रोचे से गाँव लोक मैंने अत्यंत कठोर, निर्दय एवं स्वार्थपर। से भली गाँव में मते अणनिश्वासी लगुच। आउ गोटे दिन से भली लोक मानक गहन में रही पारिबि नाही। तेबे कौनसी गाँ को स्थानांतरित होगा पूर्वर से गाँव लोक मानक विषय रे किछि जानिबा को चाहूँगी, जद्वारा मते निर्णय नेबाक सुविधा हेबो एवं आउ पर पश्चाताप करने को पड़ोनी। प्राज्ञ व्यक्ति सब शुणिया पर कहले ए गाँव में आपण रही उपयुक्त हेबनी, कारण ए गाँव लोक मैंने अत्यंत कठोर, निर्दय एवं स्वार्थपर। तेणु मो मतरे आपण आउ केउ गाँव संधान में जीवा ही ठीक हेबो। आगंतुक धन्यवाद दे चलीगले। किछि समय पर आउ जड़े व्यक्ति आसी पचारे, आज्ञा मुझे जो गाँव में रोचे से गाँ छाड़ी आपण गाँव में रहा चाहूँगी, तेबे यही गाँव लोक मैंने किपरि टिके मते कहिबे कि। प्राज्ञ व्यक्ति तांकु मध्य सही एका प्रश्न पचारे। आपण प्रथमे एबे जो गाँव में रोचंती से गाँव लोक मैंने किपरि मते टिके कहतु। द्वितीय आगंतुक उत्तर रे कहले, आज्ञा से गाँव लोक मैंने तो अत्यंत दयालु, विनम्र एवं परोपकारी। सबु शुणिया पर प्राज्ञ व्यक्ति कहले, आज्ञा आपणक पई आम गाँटी उपयुक्त हेबो। एई गाँव लोक मैंने अत्यंत दयालु, विनम्र एवं परोपकारी। आपण निश्चिंत होई आम गाँ को स्थानांतरित हो जातु। घर भितर थई नाती टोका सबु शुणुथिला। आगंतुक धन्यवाद दे चलीगला पर घर भितर बाहरी आसी नाती पचारला, जे दुई जन जाक आगंतुक तुमको सही एका प्रश्न ही पचारे, हेले आम गाँ विषय रे दुई जन को तुमे भिन्न भिन्न उत्तर देल। सत केउटा बुझीगलानी, टिके बुझे दियो। बुझेबा को जाई प्राज्ञ कहले, देख पुओ, साधारणतः दुनिया वास्तव में जेमिति सेमिति आमको दिसेनी, बरं आमे निजे जेमिति दुनिया आमको सेमिति दिसे। दुनिया रे लोक माने आमको सेमिति दिसंती। लोक मानकर आम प्रति व्यवहार आमे तांका प्रति रखिथिबा चिंताधारा किंबा करुथिबा व्यवहारर एक दर्पण मात्र। जो व्यक्ति दर्प एवं अहंकार बशवर्ती होई निज गाँव लोक मानकु खराब कहे बा सेमानकर दुर्गुण ही देखे, से दुनियार जेउठी को गले मध्य एवं ताको जेते भल लोक मिलिले मध्य तांका गुण बा विशेषत्व से देखि परिबो नाही। ठीक सेमिति जे समस्तंग भितर थिबा सुगुण गुडी को देखि पारे, से जेउठी को गले मध्य सुगुण ही देखिबो। प्रथम व्यक्ति को समस्तंग भितर दुर्गुण दिसुथिला, तेणु से जेउठी को गले मध्य ताको दुर्गुण ही दिसिबो। अपर पक्षरे द्वितीय व्यक्ति जनक समस्तंग भितर सुगुण देखुथिले, तेणु से जेउठी को जिबे सेठी तांको लोक माने भल लागिबे, से सौहार्दपूर्ण जीवन बितेई पारिबे। सेथिपई मु उभय को भिन्न भिन्न उत्तर देली। एठी गोटिए कथा बुझिबाकू हेबो जे बाहर परिस्थिति बा घटना स्थूल भाव में बाहर घटुले ताहा आम अंतर्जगत सूक्ष्म भाव में घटुए। जदि कौनसी समय मते जीवन आनंदमय लगुच, तेबे ताहा बाहर वातावरण जोगु नुहे, वास्तव में ताहा हेउछि मो अंतःकरण रे थिबा अवस्थार प्रतिफलन मात्र। जदि मन खुशी थाए तेबे पथर सेजरे मध्य सुख निद्रा आसे एवं मन भाराक्रांत थिले मखमल कोमल सेजरे मध्य
କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ଲେଉଟେଇ ରାତି ପାହିଯାଏ ପଛେ ନିଦ ଆସେନି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ତ ଦୁନିଆ ଠିକ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନାନୁଭୂତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସହଜ ଲାଗେ ତ କାହାକୁ ପୁଣି କଠିନ। କେହି ତାକୁ କୌଣସି ଏକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ତ ଆଉ କେହି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ଆମେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ କରୁ। ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ସେହି ରେକର୍ଡକୁ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକମାତ୍ର ଦର୍ଶକ। ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଦେଖି, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହେ। ବାରମ୍ବାର ସେହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ କେବେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଉ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମର୍ମାହତ ହେଉ। ମୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଅନ୍ୟ କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସର୍ବେସର୍ବା ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଦର୍ଶକ, ତେବେ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ କାହିଁକି ତିଆରି ନ କରିବି? ତେବେ କେମିତି ମୁଁ ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କରିପାରିବି? ଏକଥା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବସ୍ତୁବାଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ବସ୍ତୁବାଦ କହେ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ହିଁ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ନିହିତ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ନେଇ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କହେ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ବା ଯାହା ବି ହେଉଥାଉ, ମୋ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ମୁଁ କିଭଳି କରୁଛି ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ମୋତେ ସେହି କଳା ଶିଖାଏ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆର ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ମୁଁ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱତଃ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବୁଝିବାର କଳା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଦୁଇଟି କଥାରୁ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଅନୁଭୂତିମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାହ୍ୟ ଜଗତର କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା କ'ଣ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବା ପରିବେଶକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଭିତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ କଥା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମର ଏହି ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଳାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସୂଚନାକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିଦେବା, ତେବେ ପ୍ରତିଫଳନ ବି ବଦଳିଯିବ। କାରଣ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଳା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆମ ବୋଧଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ। ଯାହା ଆମର ଜ୍ଞାତସାରରେ ନାହିଁ ତାହା ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଘଟୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯାହାକି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ମାନି ନେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ତାହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏହାପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ତାହା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ 4ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହାର, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ମୁଁ ପରମଧାମ ନିବାସୀ, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। 5000 ବର୍ଷ କଳ୍ପରେ 4 ଯୁଗ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଅବିକଳ ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ରହିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ
ଆଉ ଏକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏତିକି କହିହେବ ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ଦେଖିବା, ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ ଏବଂ ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ଓ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାବଳୀରେ ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆମ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପେ ଆପେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।